बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोक फरीदा कोक तू जिवें राखा जवार, जब लग टांडा ना गिरे तब लग कूक पुकार। कूक पाकिस्तान कूक ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪਰੌਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਲਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। जी प्रोफैसर साहब की हाल है तुहाडा जी? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। तो प्रोफैसर साहब कोई अपनी जड़ा टब्बर है और ख़ानदान तुहाडे आबाओ अजदाद उन्होंने बारे च कोई चानन पाओ जी। हाँ जी, मेरे वटके लाला मूसा ज़िला गुजरात दे ने, उत्थे ही मेरी पैदाइश हुई, पर उस शहर च मैं कभी रहा नहीं मुस्तकिल लम्बे अरसे वास्ते। ज़्यादा ज़्यादा 8वीं जमात है वो 1 साल में उत्थे पढ़िया सी। बाकी मेरे छोटे भैन भाई उत्थे रहे भी ने, वालदैन उत्थे ही रहे। ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੂੰਕਿ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ, ਢਾਕੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਾਂਦੇ ਅਖੀਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਮਾਮੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੰਨ 78 ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ, 40-42 ਸਾਲ 44 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। बहुत वधिया जी। तो जेडे वालदैन दे जेडे कब्रां मतलब उत्थे वाल साहब उत्थे लाला मूसे वाल साहब लाला मूसा की फोत होए तो वालदा माशाल्लाह हयात ने, 87 साल उम्र है। अच्छा माशाल्लाह। उन्हां दी छां जेडी ठंडी छां है मेरे सिर उत्ते, ये भी है ते अल्लाह करे ताउमर रवे। ते इत्थे ओ लाहौर रैश पजीर ने तुहाडे मेरे कोल ही रहे ने। हुण कुछ अरसे से चूंकि बीवी थोड़ी बीमार है तो वो दूसरे भाई कोल ने, वो मेरे कोलों जाना नहीं सन चाहते। वो होया है कि बीवी चूँकि शुरू की बीमारी सी तो राती रौला बड़ा पाती सी, तो बुढ़े वाले अम्मी काफ़ी परेशान होंदे सन, उन्हें इंदरा रह जाता सी। वो फिर छोटे भाई के कोल चले गए, वो भाई लै गया उन्होंने। जी जी जी। प्रोफैसर डॉक्टर जमील पाल साहब सर ये दसो तुसीं किन्ने भैन भरा सो? असीं 9 भैन भाई हैं जी, ते 5 भाई ते 4 भैणां। वो सारे अपने अपने घरां बाहर वाले, बल्कि हुण ते नूहां जवाइयां वाले हैं। ते मेरी 64 साल उम्र हो चुकी है, तो ज़ाहिर इस उम्र च बंदा फिर ठीक है जी। ते अपना जड़ा तुहाडा आबाई इलाका है उत्थे जाना आना रहिंदा है? नहीं हुण नहीं रहिंदा, क्योंकि वाल साहब के जमाने तक तो जाना आना रहिंदा सी। वालदा उन्हां दे वाल साहब के फोत होने तो बाद वालदा असीं लाहौर ले आए, तो वो फिर उत्थे मकान बाई मकान भी असीं बेच दिता। कदी कदी जान होवे तो कब्रां वेखण लई फातिहा पढ़न लई चले जाईदा। असल च मेरी छोटी भैन आई है, उत्थे भी आई है, तो नौकरी की वजह नाल एक भाई खाड़ियां हुंदा, तो जान आन तो लगा रहिंदा, पर वो साड़ियां जड़ां जे कहंदे हो ना होंदियां ने जड़ियां लाले मूसे च नहीं रहियां। अच्छा, वैसे तो लाला मूसे की जी धरती सी ਉਹਦੇ कई हवाले भी ने। ਉਹਦੇ नेड़े वेख्या जाए ना जी अपना वो आलम लोहार साहब जी, आलम लोहार जी, वो आशगोश पिंड सी, वो करीमपुरा साडा महला, तो उत्थे भी रहे ने कुछ अरसा। वालदा दसदे हुंदे ने कुछ थोड़े बहुत आन जान के तलुकात भी सन, तो फिर बाद ही सारे रस्ते दूर दूर हो जाते हैं, वखरे हो जाते हैं। रोशन आरा बेगम भी सन, एक रजिया नाइद रजी साहबा सन, बड़ी अच्छी शायरा सन, साढ़े महल्ले सन, फोत हो गए ने। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੰਜ ਵੱਜਿਆ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਗਏ। 5ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੂਜੂ 'ਤੇ ਸੀ। 71 ਤੱਕ, 71 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ 71 ਜਾਈਏ ਖਾਨ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਛੱਡ ਗਏ ਅਵਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਾਂ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਿਤੇ ਉਰਦੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਐਸਾ ਸੀ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ 6ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਸੀ। 6ਵੀਂ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। पता नहीं क्यों होया, तो उन्होंने क्या पाकिस्तान में 2 ही जवान है, बांग्ला और अच्छा उन्होंने गल जैसे उन्हें उर्दू कहनी तो मैं खड़ा हो गया। उन्हें इंज करके मेरे वाल 2 बारी किया की गल, मैं कहा सर पंजाबी,
तो सब ने तंजिया जा हंसे ही इस जवान का कोई हस्ती नहीं है। अच्छा मैंने गुस्सा जहा आ गया तो उन्हें वेख्या शागिर्द सीरियस है, उन्होंने कहा इस जवान में कोई अखबार निकलता है, कोई रसाला है, कोई किताब है। अच्छा मैं हर पंजाबी बच्चे वांगू मैनू भी पता नहीं सी कि वो अखबार है की होंदा की ये रसाला की होंदा है। मैं बह गया चुप करके, वो ये मेहना जिहड़ा मेरे अंदर बह गया। मैं फिर जदों इत्थे आया वर्कर बनया तो मैं अखबार भी कढ़िया, रसाले भी कढ़े, किताबां भी लिखियां। तो मामूली जिहा काम है जिहड़ा एक वर्कर के तौर पर मैं कीता, पर वो मेहना जिहड़ा ना उन्हें मैनू पक्का पंजाबी बना दिता। यानी मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਰਾਚੀਓਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਨੂਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਪਰਚੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢ ਕਿਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਖ ਜਾਂ ਪਰਚੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਕਮੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਘੱਟ ਸਨ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 4-5 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ, ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਚਿੰਗਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕਿਫ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੇ ਤਰਜਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਵਾਂਗੀ। ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਅਫਸਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣਾ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਛਪ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਨ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਪਏ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਾਂਗਾ। तो 3 सफ़रनामे वो जिथे जिथे गया उन्हें लिखे। इस जो भी कोई सज्जन गया, फिर जो बजुर्ग सन, राजा रसालू सन, परवीन मलिक सन, उन्होंने मैं कहा जी आप बीती लिखो, तुम इन्ने थोड़े तजर्बात ने, असी पढ़ी है पंजाबी च कमी दूर हो गए। उन्हें लिखिया। शफकत तनवीर मिर्ज़ा साहब दे, आसफ खान दे मैं बड़ा पिछे पे आ रहा, पर वो लेट हो गया सी, समझो कि वो नहीं सन लिखन जोगे रह गए, नहीं लिख सके। तो कल के होर जो दोस्त ज़्यादा 60-70 तो टप जाते हैं, उन्होंने मैं यो कहना जी हुण आप बीती लिखण का वेला आ के लिखो, पंजाबी च आप बीतियां दी कमी दूर हो गई। जो सफ़र से जाना उन्होंने कहना सफ़रनामा लिखो। नावल कई जड़े ने मैं तरले कर के लिखवाए थे यकीनन। ਇਹਨੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਸੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਰੇ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਮੰਨ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਸਨੀਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਟਕ ਜਾਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਗੇਪ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਅਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਸ ਗੁਜਰਾਣੇ ਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਕਸ ਵੀ ਤਾਪ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਸ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਸ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਸ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕੋੜ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋੜ। ਅੱਛਾ ਕੋੜ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋੜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਨ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਜਰਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕ ਤੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋੜ ਕਸ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਸ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਸ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੋਤਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਲਕੀਰਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸੈਯਦ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਲਹਿਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਰਸਾਲੇ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਕਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਾਫਤ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਅਖਬਾਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਸੱਜਣ, ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ, ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਾਲ ਤਲਕ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੜਾ ਵਲਵਲਾ ਸੀ, ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਕਤ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ। ਅਖਬਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ ਗੋਂਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਸਟਾਲ ਤੱਕ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੰਗਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪ 6-7 ਅਖਬਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੋਰ। ਸਹਾਫਤ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਹਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 200-300 ਅਖਬਾਰ, ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਈਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਜਲੰਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਜੀਤ ਹੈ, ਹਫ਼ਤਰੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਸੱਵਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਘਰ ਅਖਬਾਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਗਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇਟੈਲੀਅਨ ਦੇ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਚੀਨੀ, ਜਾਪਾਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਉੱਠੀਏ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਾਫਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਫਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਹੈ। 20-20 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ, 24-24 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ, ਖਾਸ ਨੰਬਰ 50-50 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 4 ਨਹੀਂ ਤੇ 8 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 12 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਰੀਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ 5 ਕਰੋੜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਫਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਫਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ 4 ਮਜਮੂਏ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਣਾਈ, 2 ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਛੱਡੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਖਲੀਕੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਤਖਲੀਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਰਿਸਰਚ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣਾ ਲੁੱਚ ਟਾਲ ਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਸਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ। ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲਸ਼ੁਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਤੀ ਟੁਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਸੀਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੋਤਰੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ
ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਤਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭੱਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹਰਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ। ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਕਾਲਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ 90% ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਨਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਨਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਭਟਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸ਼ਤਲ ਸਰਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਨੇ ਦੋ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖੋ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਦਬੀ ਮਕਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਿਕ। ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਕਿਆ ਵੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕਸਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਲਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 70% ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅਕਸਰੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਦੋ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। और भी बहुत सारिया वजह ने। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 4 ਕਰੋੜ ਨੇ ਕੁੱਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੁਣ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੀ ਕੁਝ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਵਾਏ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡੀਓ TV ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਫਰੋਗ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਚੂँਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੱਚਾਈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਵੇਖੋ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦਾ ਸਭ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 10 35 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਾਲ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਰੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇ ਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਬੇ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹਰਫ ਵਿੱਚ ਉਹ 20 ਨੇ ਬਰ ਵਿੱਚ ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾ ਵਿੱਚ ਥੱਲੋਂ ਅਲਫ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹਰਫੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇ ਪਹਿਲਾ ਬੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਬੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੇ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਪੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਮ ਚੇ ਹੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਐਫਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬਨੋ ਮਈਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਰੀਖ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਰਸਮੁਲ ਲਹਜ਼ ਕਾ ਇਜਰਾ ਹੁਣ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਸਮੁਲ ਲਹਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੁਲਾਖਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਲਹੂਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਲਾਖਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਗੇ ਮੁਲਾਖਤਾ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਾਂ ਨਸਤਾਲੀਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੁਕਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਰ ਕरें ਜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਕੂਫੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕਹੋ ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੂਫੀ ਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੇਚੀਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਮ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਇਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਧਰ ਵੀ ਤਜੱਸਸ ਹੁੰਦਾ ਤਜੱਸਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ 2-3 ਐਸੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ੇਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰ ਅਗਰ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜੀ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਾਪਸੰਦੀਦਗੀ ਹੈ ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਪਸੰਦੀਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਪਸੰਦੀਦਗੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਲੀਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੋਬ ਮੈਂ ਐਫਐਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਫਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਬਤੌਰ ਟਾਈਪਿਸਟ ਅੱਛਾ ਚੰਦ ਸਾਲ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਏ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਐਮਏ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸਰ ਜਨਵਰੀ 1988 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਗਤ ਲਿਖੀ ਜੀ ਲੁਗਤ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਘੱਟ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੋਰੂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਤਲੀਆਂ ਬਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੀ ਕਲਾਮੇ ਬਾਹੂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੋਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ
ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬਰਥ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸਮੇਟ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਆਖੇ ਲੱਤ ਸਮੇਟ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਲਾਮੇ ਬਾਹੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਸੀਲਾ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FC ਕਾਲਜ ਇਹ ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਲਜ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ? 91 ਦੇ। 91 ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ 3.5 ਸਾਲ ਸਹੀਵਾਲ, ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 3.5 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਇੱਥੇ FC ਕਾਲਜ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3.5 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਕਾਲਜ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਕਾਲਜ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਟ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਟ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ 1918 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 2018 ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ISC ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਤਾਲੀਮ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਾਈਡਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ MA ਉਰਦੂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ MA ਉਰਦੂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਗਾਈਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ MA ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਤਫਾਕਨ ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਹਲਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਜੀ ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ? ਸਿਆਸੀਆਤ। ਸਿਆਸੀਆਤ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ PhD ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਆਮਦਨ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੀ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਰਸਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਰਵੇਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਖਾਮ ਖਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੈਡ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ? ਸ਼ਿਵਾਸ ਜੀ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਿਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰਾਬਰ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਐਸਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਈਵਨ 50-60 ਤੱਕ ਵੀ 70 ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਕਿੱਸੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਫਲੇਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮਸਲਾਂ ਅਲਹਾਜ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਜੁਨੈਕੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ 1000 ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਛਪਿਆ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ 60 ਤੱਕ ਵੀ ਜੀ, 70 ਤੱਕ, ਤੇ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਾਲ ਆ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 47 ਤੋਂ 70 ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਡਸਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕੀਮ ਹਾਂ,
ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਤਾਬ ਮੇਲਾ ਡਸਕਾ ਮਾਜਿਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀਜ਼, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤਰਾਜਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ। ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਵਿਕੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨੁਸਖਾ ਹਾਏ ਵਫਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਾਪੀ ਲਿਆਈ ਹੈ ਡਸਕੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਿਆਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹਫੀਜ਼ ਮਾਨਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟ ਮਿੱਠਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਾਕ ਪਤਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਖਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ, 2021 ਜਾਂ 19 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਚ ਔਰ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਸੂਫੀ ਸਿਆਣੇ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਹਦਾ ਕਲਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨ 47 ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਦ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਿਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰਜਮੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਮਦਾ ਪੂਰਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜੋ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਿੰਧ 'ਚ 2 ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, 1.5 ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ ਤੇ ਸਚਰ ਸਰਮਸਤ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾ। ਪਠਵਾਨਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖਾਂ ਖੱਟਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਾਨ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਬਲੋਚੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਤ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਜਾਮ ਦੁਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦਰਜਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਅਰੂਜ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਸਰ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੁੱਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੀਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਬਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨੇ ਜ਼ਦੇ ਖਾਸੋ ਆਮ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 75 ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 74 ਦੇ 'ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਫ ਏ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੋਕ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1996-98। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫਰੂਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ
ਹਾਸਟਲ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਗਲੇ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਈਵਨ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੀ ਡਸਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰਨਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬੈਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ। ਤੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਵਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਲਾਨਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭੱਟੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਦਾਲ ਔਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਾਡੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਕਾਮ? शिव कुमार बटालवी जी शायर रोमान है, बड़ा अच्छा शायर है। शिव कुमार की जिंदगी जी है ना, वो भी गो तकाबल नहीं मैं कर रहा, जिस तरह साढ़े इतने होया ना कि ये हर दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है कि सागर सदीकी इन्होंने दोवां की जिंदगी रलदी मिलती है कि रुल के मरे ने एक लिहाज ना। सागर सदीकी भी शायद पता नहीं कितना बड़ा या नीवा की बहस ही नहीं, और जिस अंदाज की जिंदगी वो गुजार गया ना, वो बहुत सारे वास्ते तकलीफ दे भी है, खिच भी रखती है, हमदर्दी की वजह नाल भी उसकी शायरी। शिव कुमार बटालवी रोमान के लिहाज तक बड़े कमाल का शायर है। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, तशबीहां बड़ियां कमाल दी। हाँ, दूसरा ये एक होर जी कली खूबी कह लो, खसूसियत कह लो कि वह हिंदू शायर सी। वाघे पार जिन्हें ज़्यादातर बड़े शायर, बड़े कहानीकार, नावल निकार ने सारे सिख ने, क्योंकि सिखा ने पंजाबी को ओन किया, हिंदुआ ने हिंदी, जिस तरह असी मुसलमानों ने उर्दू लिखा दी मादरी जुबान, वो कुछ हिंदुआ ने भी हिंदी लिखाई। तो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ शिव कुमार का है 33-35 साल की उम्र मर जाना, ये भी हांट करता बहुत सारे। फिर वह कलाम भी जोड़ा है माए नहीं माए मैं एक शिकरा यार बनाया, तो इस किस्म के जोड़े ने। फिर वो एक मेरी अख काश नहीं, दूजा रात दे निंदरे ने मारिया, ये चीज़ां जड़ियां ने तशबीहां होंदियां फकीरां दा। हर गज़ल में उसकी बड़ी खूबसूरत है, बड़ा अच्छा शायर है, बड़ा शायर है। अमृता तो बाद वही सब तो ज़्यादा उस पासे पढ़िया गया, अज भी पढ़िया जा रहा। बाद सुरजीत पात्र या इस तरह के होर भी कई आए अच्छे शायर। जगतार ने बड़ी सोहनी गज़ल लिखी। जगतार दे चूंकि पसमंदर शेखूपुरे दा सी, MA फारसी सी, तो फारसी तो बगैर गज़ल जान नहीं आती है ने शायर। पर तो ये जरा ना पंजाबियों की जी हुण आ रहे हैं अपनी मादरी जुबान पर वापस। इतने तरक्की इसलिए नहीं हुई कि पंजाबियों तो उर्दू अपना ली, मादरी जुबान में उर्दू लिखा दी। हुण आके इन्होंने एहसास हो कि साडे कोलों गलती हो गई, ना असी उधर दे ना इधर दे। अलामा इकबाल वर्गे शायर ने भी उर्दू वाले कबूल नहीं किया ना, जोड़े मुशायरे करते सन मकसद वाले का जोड़ा होंदा सी शफी साहब का या दूजा। अलामा इकबाल को दावत नहीं सी दी जाती कई बार, इसलिए समझते सन कि इन्हों की उर्दू खराब है, ये बाकियां अहले जुबान की जुबान भी खराब जी बिल्कुल है नहीं सी ऑन किया जाता पंजाबी शायर। ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਚਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸਵਾਏ ਕਲਾਸਿਕ ਤੇ ਰਹਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ। हफीज अहले जुबान कब मानते थे, बड़ी मुश्किल बड़े जोरों से मनवाया गया हूँ जी बिल्कुल है। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਸਰ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ यूपी भी है, CP भी है, हैं और भी सूबे, एक सूबा है पंजाब है मालूम नहीं क्यों। हर सफ़े उत्ते तरीके नाल ड्रामे बड़ी लंबी साजिश पुरानी कि उन्होंने एक फर्ज समझिया सी कि पंजाबी दी ते पंजाबियों दी निंदिया करनी,
ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਬਹਿਰਾ ਜਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਦਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਲਖਨਊ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਦਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰਦੂ ਵੱਲ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆ ਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਉਹਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫਲੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲੋ ਬੜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗ ਹੁਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਸਵਾਏ ਅਲਫ ਬੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਰ ਨਾਲ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਫਟ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਤਰੀ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, 15 ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨੇੜੇ ਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰਤਲੀਮ ਸੀ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਫਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸਰਾਇਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਰੋ, ਕੋਠਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਸਾਰੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਾਇਕੀ 'ਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੀਗ ਸਰਾਇਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਬਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਸਨ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਰਦੂ, ਅਮਾ ਕਹਾਂ ਜਾਵਤ ਹੋ, ਅਮਾ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗਾ ਫਿਕਰ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਆਏ ਤੋਂ ਆਤੇ ਹੀ ਬਕਨੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਬੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਨੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਕਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ ਬੜਾ ਬਿਹਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਅੱਬਾ ਆਤੇ ਹੀ ਬਕਨੇ ਲਗੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬਕਣਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਅੱਬਾ ਫਰਮਾਨੇ ਲਗੇ, ਅੱਬਾ ਕਹਿਣੇ ਲਗੇ, ਅੱਬਾ ਬਕਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਆਫਸਾਬਾਦ ਹੀ ਲਹਿਜਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਜਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਆਫਸਾਬਾਦ ਦਾ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਹਿਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫ ਨੂੰ ਖੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੇ ਨੂੰ ਕਾਫ ਵਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਟੇਕ ਚਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਲਹਿਜੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੁਹੱਕਕ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਾਰਖ ਪੜਚੋਲੀ ਸੂਝਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਦਰਦ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ 2 ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਪਰੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਗੋਲਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਐਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਪੀਰ ਨਸੀਰੁद्दीन ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ तो फरमान लगे अंदाज दे नाल, लखनऊ के इशारे और अंदाज़ो बयां हमें भी आते हैं, ये ना समझिएगा कि वो जबान मुझे नहीं आती। नाल ही फरमान है और तुही की लखनऊ च बैठे हो और मैं तुहाडे नाल पंजाबी च गल कर सा। हाँ बिल्कुल
ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ। ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਿਆ ਕਰ ਲੈਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ 'ਚੋਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਸਕਣਾ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਗੋਲਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ, ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੰਗ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾ 10-10 ਲੱਖ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਕਰੀਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ WhatsApp ਤੇ, ਕਿਆ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਭ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭੱਟੀ ਆਗੂ ਕੂਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੁਸੰਨਫ ਅਰਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲਾਨਯੋਗ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁਹੱਕਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਾਰਕ ਪਟਚੋਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਨ, ਚਲੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੁਗਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਮਿਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਠ ਸਵਾਣੀ ਤੇ ਗੱਤ ਮਦਾਨੀ ਵੇਲੜਾ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਕਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਬੇਬੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਲਾ ਔਰ ਆਜਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇੰਜੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਚਾਨਣ ਅਗਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਰੋਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਰਫਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੁਆਸ਼ਿਆਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਕੀ ਇਲਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕਰਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਲੀ।